نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا
على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malikiyaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري وعقدة من لساني قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يسر ولا تعسر واتمم بالخير. Syukur Alhamdulillah. Dan malam ini kita dapat menyambung semula kuliah kita yang berpandukan kepada Afatul Tariq, kitab Afatul Tariq yang di dalamnya mengenai tentang penyakit-penyakit sepanjang jalan yang mengenai para pejuang-pejuang, ya, para muslimin dan muslimat. Dan penyakit ini akan melanda ataupun menghinggapi semua manusia kecuali orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah. Maka sebab itu kita sentiasa berawas, sentiasa awas dan waspada, sentiasa mengenali ciri-ciri penyakit ni. Kerana penyakit ni adalah penyakit yang salah satu daripada 10 penyakit ni, maksiat batin yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu at-takabur, sombong dan juga membesarkan diri. Kerana ini adalah merupakan satu maksiat batin yang salah satu daripada yang 10 ya, yang telah kita sebutkan tempoh hari daripada awal kitab ni, termasuklah ujub, ya, gurur dan sebagainya. Jadi sebagai lanjutan daripada penyakit-penyakit ni yang bahaya, iaitu at-takabur ni. Jadi saudara sekalian, penyakit-penyakit ni adalah dia akan menghinggapi siapa saja yang lalai, yang leka, yang tak mengenali penyakit. Dia tak mengenali penyakit-penyakit batin ni. Sebab itu kita disuruh sentiasa muhasabah, ya, menghitung diri, muhasabah, menilai segala apa yang kita lakukan. Lintasan-lintasan hati, niat dalam hati, gerak-gerak dalam hati perlu dinilai. Sebab itu perlunya kita ada ilmu. Ya, kita ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita berpenyakit pun tak tahu. Sebagaimana yang dah saya sebut ulang kali, kalau kita ada penyakit tapi kita tak ada ilmu tentang penyakit, kita jumpa doktor, doktor tengok muka pun dah tahu, wah ni penyakit kencing manis, wah ni darah tinggi, ni lemah jantung, dia dah tahu. Tengok ayo belum cek, dia dah tahu dah. Sebab dia ada kemahiran, ada ilmu, ada kepakaran itu. Juga dalam penyakit-penyakit hati ni tadi, ya, penyakit walaupun letaknya dalam hati, tetapi gambaran di luar, ya, gambaran di luar begitu jelas, ya, mengenai tentang orang ni berpenyakit. Riak muka dia, ya, tindak tanduk dia. Sebab itu dalam surah Al-Furqan disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ada ni, yamshuna 'alal ardi hauna. Allah tak sebut macam-macam lagi. Yamshuna 'alal ardi hauna, tengok dia punya tingkah laku je, cara jalan dia, ya, gerak geri dia, cara hidup dia, pola hidup dia. Allah Ta'ala sebut itu je, yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, Allah tak sebut benda-benda yang lain-lain. Ya, yang pertama kali itulah dia. Jadi gambaran zahirnya sudah kelihatan. Jadi pada malam ni alhamdulillah kita mencarikan soal at-takabur. Mudah-mudahan sifat ni tidak menghinggapi kita. Tapi kita kena awas, kerana penyakit ni dia akan sentiasa mengintai ruang-ruang untuk kita, dan dia akan gunakan, ya, segala apa yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita, yang maka itu dianggap sebagai alat untuk kita takabur. Ya, untuk kita takabur. Jadi penyakit yang ketujuh pada malam ini, iaitu yang menghinggapi sebahagian pada amilin, ya, pendakwah-pendakwah, apa lagi, ya, pekerja-pekerja, bertugas-petugas, ada individu-individu, iaitu salah satu dari penyakit takabur. Penyakit ini akan meninggalkan kesan yang begitu bahaya pada penghidupan mereka, memberikan kesan, ya, yang besar kepada penghidupan bagi seseorang yang diakhiri dengan penyakit takabur. Oleh demikian, mereka hendaklah berusaha membersihkan diri, ya. Jadi macam mana kita nak bersihkan diri dari takabur? Ya, InsyaAllah ni kita akan sampai ke suatu tahap nanti, ya.
Tapi kita nak kena tahu bahawa penyakit ni ada tak ada. Kalau kita tak tahu penyakitnya ada pada diri kita, macam mana kita nak bersihkan? Dan kita tak tahu kalau penyakit ada pada kita. Dan dia akan sekali datang, sekali pergi. Ya? Kalau insaf sedar, dia pergi. Tapi kata kalau lalai, leka, maka dia akan datang balik. Itu penyakit ni. Ya? Jadi sebab itu, penyakit ni adalah satu penyakit yang sukar untuk diubati. Dan juga rentetan penyakit-penyakit yang lain lah. Ya? Penyakit-penyakit lain. Ya? Dan juga kewajipan mengambil langkah-langkah perlu bagi melindungi diri kita ni. Melindungi diri kita tidak digapi dengan penyakit atakabur. Ya? Kerana dia ada gandingan atakabur ni hasil daripada ujubu bin nafsi. Ya? Mengkagumi diri sendiri, maka dia akan melahirkan lebih teruk lagi, iaitu atakabur. Ya? Jadi supaya kita ni dalam perbincangan kita ni tentang penyakit ni lebih jelas dan tepat, maka perbincangan akan menyentuh tentang perkara-perkara yang berikut. Yang pertamanya iaitu pengertian takabur itu sendiri. Ya? Pengertian takabur itu sendiri. Takabur dari segi bahasa memberi makna at-ta'azum. Ya? At-ta'azum ni yang berarti menunjukkan kebesaran, kehebatan, ya dah, kelebihan, ya, dan kesombongan. Ya. Sebab tu saya baca ayat tadi, yamshun ala ardi. Kalau kita baca dalam tafsir, cuba buka dalam tafsir, ayat tafsir Marawi ke tafsir apa? Ibnu Katsir kan di situ kan gambaran orang yang sombong, cara jalan dia berbeza, cara hidup dia berbeza, penampilannya berbeza. Begitu juga orang yang tawaduk, ia nak berjalannya berbeza, penampilannya berbeza, cara hidup dia berbeza. Ini orang yang tawaduk. Contoh buka lah dalam kitab tafsir, ya, mana-mana kitab tafsir. Ya. Ini maknanya atazum, iaitu menonjolkan kebesaran diri, kehebatan, ya dah, macam keterampilan dia, apa lagi, ya dah, kehebatan dia. Ini ya dah, jangan sampai kita dihinggapi lah, sebab penyakit ni akan mudah. Ya. Mengikut penyusunan kamus lisan Arab, kalimah atakabur dan al-istikbar. Istikbar memberi arti kebesaran dan kesombongan. Ya, kebesaran dan kesombongan. Jadi kalau Imam Ghazali dia bagi pengertian, dia kata apa? Wa manal kibr as-sifatu fi nafsi yansa'u min ru'yatin nafsi wa ma yazhuru min at-taqabbur fi zakir fa wa ka'al asari litil kasifah. Dia kata apa, ya? Dia tu sesuatu yang keluar daripada diri itu sendiri. Yang sa'u, ya tak? Sifatun fin nafsi, satu sifat yang dalam hati. Ya? Yang sa'u fi ru'yatin nafsi. Dia lahir daripada melihat dirinya itu lebih besar. Ya? Lebih agung, lebih besar, lebih hebat. Ya? Dan nanti kita akan jelaskan satu-satu nanti. InsyaAllah. Ya? Mengikut kadar kemampuan saya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 146, Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq. Aku akan memalingkan hati orang-orang yang sombong dan takabur di muka bumi dengan tiada alasan yang benar. Allahu Rabbi. Ya. Sa'asrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq. Allah Ta'ala akan memalingkan. Dia tak nampak, ya. Tak nampak kebesaran Allah, tak nampak keindahan Islam, tak nampak, ya dah, kebaikan Islam dia tak nampak sebab dia sombong. Siapa dia? Dia takabbaruna fil ard. Allah Ta'ala malingkan. Ya? Allah Ta'ala malingkan. Dia tak nampak kesilapan, dia tak nampak kelemahan, dia tak nampak kebesaran Allah, keagungan Allah, dia tak nampak Allah dah bagi, ya, bermacam-macam sekarang macam kita ni sekarang ni, ya. Dan ini kena diulang-ulang juga, ya. Allah dah turunkan satu bala bagi kita ni, seluruh dunia ni, termasuk negara kita tak terkecuali, iaitu COVID-19 ni. Tapi kita masih lagi, ya nak, sombong lagi. Masih sombong lagi. Kita tak menyadari, tak mengisafi, ya, tak mengisafi diri. Jadi ayat di atas memberikan erti bahawa mereka melihat diri mereka adalah sebaik-baik makhluk. Dan hanyalah mereka yang memiliki hak keistimewaan
orang lain tak layak, yang tidak boleh dimiliki oleh orang-orang lain, ya. Nah, jadi sebab itu Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia menyatakan tadi, ya, dia kata apa? Dia kata apa? Amma yazuru fil taqabbur min taqabbur fi zahiri fa huwa kal asari tilka sifat. Setengah daripadanya, ya, dia perbuatan zahir yang menunjukkan takabur di dalam hatinya. Ya, perbuatan zahir. Dah saya sebut tadi, cara berjalan, cara bercakap, ya dah, tindak tanduk dia, makanya caranya dilihat daripada lahir sudah kelihatan. Bermula daripada yang sa'u min ru'yati nafsi. Ru'yati nafsi, cara jalan dia dan sebagainya. Setengah daripadanya pula mendahulukan diri dalam perjalanan daripada orang lain. Dia tak mau nak ke belakang, dia nak depan. Apa program pun dia nak ke depan juga. Dia ya. Biar orang tujuan ni biar orang puji dia. Ya, orang puji. Memang kita ni dikendaki maju, ya. Tetapi sifat ni harus dijaga betul. Jangan sampai diresapi dengan sifat ni. Ya, jangan sampai kita resapi. Memang kita ni nak maju, kita ni nak nak baik dan sebagainya. Tetapi jauhi daripada sifat takabur ni. Ya. Sebab kadang-kadang kita dalam sesuatu, ya tak, apa-apa amalan pun, kita nak ke depan, kita nak dahulu, kita nak, ya tak, dalam hatinya ada tersirat sedikit agar dapat dilihat orang lain, agar dilihat orang lain hebat. Ni, ya, sebab tu menunjukkan di dalam hatinya tu, ya tak, sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya, iaitu sifat takabur. Dia ingin lebih lebih ke depan daripada orang lain, ya. Kemudian ada lagi sifat-sifatnya, sifat yang zahir ni tadi, dia marah bila orang tak hormat dengan dia. Kadang-kadang panggilan, ya, harus dibezakan. Contoh macam saya lah, saya seorang ustaz dah tua haji, tiba-tiba ada budak muda yang sebaya dengan anak saya, dia panggil Ji. Ya, panggil nama Ji. Perasaan kita nak macam mana? Dia itu. Kita nak tahu perasaan dia. Orang semua panggil ustaz, dia panggil aku Ji. Haji. Ya. Bagaimana kita nak menyusun nanti kita? Sebaliknya kita kena menyedari, menginsafi, kesiannya lah budak ni. Kesiannya lah anak muda ni. Ya nak? Tidak boleh membezakan yang tua dan muda. Sebaliknya lahirkan sifat belas kasihan pada anak tadi yang manggil kita tadi dengan panggilan Ji aja. Haji. Dia patutnya layak dipanggil atuk, nenek, panggil apa lagi? Bapak, pak ke, pakcik ke, Pak Long ke apa ke, layak. Tapi dipanggil Ji aja. Sebaliknya kita yang dipanggil tu, daklah, ya dak, kadang-kadang kita, kurang hajar betul budak ni. Sebaliknya kita kena lahirkan sifat kesiannya lah budak ni tak berakhlak. Ya, tak berakhlak sehingga memanggil orang tua macam saya pun panggilan. Bukanlah kita, aku ni ustaz, aku ni orang besar, kenapa tak panggil aku? Bukan begitu. Tapi sebaliknya kita lahirkan sifat belas kesian pada anak tersebut, ya tak, pemuda tersebut yang manggil kita dengan panggilan Ji saja. Ini kena perbetulkan. Kalau tidak nanti, ya tak, orang panggil kita rasa, Pak Haji, tak dipanggil Pak Haji, panggil nama je. Ya, aku ni dah Haji. Dah banyak kali beli Haji dah. Tak panggil lagu Pak Haji. Nanti lahir sebab sombong. Tapi kalau kita kata kesiannya lah budak ni, ya tak, sepatutnya aku ni layak dipanggil Pak Cik, dia layak panggil atuk, kenapa dipanggil Ji saja? Ya, maknanya, ya tak, kita kesian dengan budak dia. Itu cara nak memperbetulkan. Ya. Ya. Kemudian dia salah satu daripadanya lagi, bila marah, orang tak hormat dengan dia, tak, ya dah, tak panggilan dengan panggilan yang hebat, ya, marah dia. Begitu juga marah dia kalau dia tegur. Ya, kalau dia tegur, dia marah,
Kalau diperbetulkan, dia tak suka, ya. Dia sukanya dipuji, sukanya disanjung. Dia sukanya dipuji dan juga disanjung, ya. Dia suka mengajar orang lain, tapi dia tak suka orang mengajar dia. Dia suka tunjuk orang lain, tapi dia tak suka orang tunjuk dia. Ini sifat yang zahir lah. Sifatnya zahir. Yang itu yang kita nampak. Kalau dalam dalam majlis-majlis takhatub, yang majlis-majlis perbincangan dia tunduk. Dia tak terima pandangan orang lain. Dia nak terima pandangan dia juga. Ini sifat salah sifat takabur. Ya. Pandangan orang lain tak terima, dia pandangan dia je. Tak ada tasamuh. Ya. Inilah sebahagian daripada sifat-sifat yang zahir. Bahayanya tadi tak? Bahayanya dalam ayat ini tadi, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaru fil ard bighairi haq. Allah Ta'ala akan memalingkan hati orang yang takabur. Ya, dia tak nampak melihat ayati, tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah, kebaikan Islam, dia tak nampak. Ya, sehingga orang yang buat baik ikut apa yang diharapkan oleh Allah, dia menganggapnya sama aja dengan orang yang tak baik. Inilah dia sifat-sifat takabur. Ya, dari sudut istilah, takabur ni daripada sudut istilah, para da'i dan juga amilin ialah seorang amil atau seorang petugas yang menunjukkan kebesaran ke atas dirinya dalam bentuk menghina orang lain dan juga memperlekeh kewibawaan mereka. Dianggap orang lain ni rendah, dia lebih hebat. Ya? Lebih hebat. Orang lain ni tak pandai, aku saja yang pandai. Orang tak lain tak cerdik, yang cerdik aku. Yang pandai, aku saja. Yang hebat, aku saja. Yang banyak pengalaman, aku saja. Orang lain tak dapat pengalaman. Ini ya. Ini dari sudut amilin lah. Sebab itu, dia tak terima pandangan orang lain tadi. Ya. Ya. Di samping itu, dia dengan angkuh menolak untuk menerima kebenaran daripada orang lain. Dia tak terimalah. Sebab apa? Sebab dia rasa didahului orang lain. Orang lain lebih terdepan daripada dia, sebab dia tak terima. Dia nak juga ke depan. Dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam hadis Nabi SAW menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin minal kibr. Qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haq wa amdun nas. Adik-adik ini ya, dalam hadis Nabi SAW menyatakan tidak akan masuk surga siapa yang ada dalam hatinya sifat takabur, walaupun sebesar zarrah, misqala dzarratin minal kibr. Sezarrah ni ya Allah, kalau ditimbang tak ada timbangan yang boleh menimbang zarrah. Ya, sebiji. Kalau orang dulu sebut apa ni, biji sawi ya, kecil, tak berapa nampak. Macam mana nak timbang? Nabi kata la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Sehingga orang lelaki itu dia rasa kagum, dia tanya. Ya, innar rajul yuhibbu an yakuna sawbuhu hasana. Dia pun tanya kepada Nabi, ada orang lelaki itu dia suka pakaiannya cantik-cantik, semat-semat. Wah, ya tak. Termasuk dalam pakaian ni termasuk kenderaan, rumah dan sebagainya apa yang dimiliki. Wa na'luhu hasanah. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, yuhibbul jamal. Nabi ada dah. Dia kata apa? Pakaiannya pun cantik, seliparnya pun cantik. Maka Nabi SAW jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala ni, ya dah, jamil, cantik. Ya. Maka Allah suka benda yang cantik. Jadi, tertakluk kepada kita. Ya. Tapi kalau kita pakai pun rasa hebat. Ya. Kalau pakai berjenama ni, kasut yang berjenama, pakaian yang berjenama, kalau orang perempuan kata, sembahyang pun kalau jenamanya apa? Telekung Khadijah, saya rasa, ya dah. Rasa hebat. Ya. Kalau pakaian-pakaian yang jenama, dalam hati tu rasa, ya. Ini yang menyebabkan, itu sebagai alat untuk kita takabur. Ya, alat untuk kita takabur.
pakaian, kenderaan dan sebagainya alat kita tapi bukan berarti kita tak boleh pakai, bukan kita tak boleh juga guna, tetapi cumanya kita nak menyusun hati itu kena yang betul. Apakah kamu memakai mudah anda? Kerana Allah Ta'ala juga dalam hadis yang lain menyatakan Allah Ta'ala pun suka nak melihat asharul nikmah. Ada pakaian cantik-cantik bila sembahyang buruk aja. Duit ada, harta ada, tapi sembahyang pakai telekung. Kalau orang perempuan muslimat pakai telekung yang murah aja. Allah pun nak lihat juga asharul nikmah, kesan nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala mana dia. Allah nak tengok juga. Ya. Tetapi harus kita, harus ayat ini maksudnya mesti kita memperbetulkan hati kita. Apa gunanya kita menggunakan pakaian, kenderaan yang cantik? Kerana nak syukuri, nak tunjuk nikmat kepada Allah Ta'ala. Ya. Jangan sampai timbul takabur. Bila berpakaian berjenamu, kasut yang bernamu, jam tangan yang bernamu. Oh, ya dah. Dia kalau ceramah pun tengok jam ni 2,500 ni. Ya dah. Nak tunjuk orang angkat tangan, ya, selak lengan. Ya. Ini kalaulah dia niatnya dalam hati nak takabur. Tapi kalau tujuan dia nak syukur kepada Allah Ta'ala, tak jadi masalah. Sebab tu Nabi kata, ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka benda yang cantik-cantik ni. Al-kibru, ya nak, batrul haq. Kibir ni tadi ataupun takabur tadi adalah menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran dengan keadaan tinggi diri dan juga menghina dan juga mengecilkan orang lain. Tengok pakaian aku, orang lain ya dak buruk-buruk aja. Ya, buruk-buruk aja. Ya. Sebab tu kita kena awaslah, kena ingat jangan sampai ya dah. Tak ada kaitannya, jangan anggap nanti sebagaimana satu kisah Hasan Basri rahimahullah ta'ala, ya, ulama Haramain, dia digelar sebagai ulama tasawuf dan juga sebagai ulama fiqh. Maka dalam satu pengajian, ya, maka datanglah orang Badui, daripada orang kampung lah, yang kurang pengalaman, yang tak ada pengalaman, ya, yang dia anggap bahawa ulama ni tadi, ya, dianggap sebagai Imam Hasan Basri tadi ada kenal buat orang tasawuf, orang ahli fiqh. Oh, mestinya pakaiannya, bajunya lusuh-lusuh saja, pakaiannya tak cantik. Maka dia datang duduk di tepi sisi Hasan Basri rahimahullah. Maka dia pegang baju Hasan Basri. Kalau dia pegang baju Hasan Basri, dia kata, wah, cantik baju tuan ni, yalah. Dengan niat dalam hati, tak sepatutnya ulama ni pakai baju cantik macam ni. Ya. Tak selayaknya. Ingat pandangan dia, bila dah tasawuf ni tadi, kena pakaian yang lusuh, pakaian yang tak berjenamu, pakaian yang tak cantik. Maka apa kata Hasan Basri? Jawab dia tahu, ya tak, sifat seorang tadi. Kedatangan orang tadi dia tahu tujuannya nak menghina Hasan Basri. Kata betul, memang orang ahli surga ni pakaiannya cantik-cantik macam ni, tak macam ni. Pakaian orang neraka ni memang buruk-buruk macam ni. Cerdiknya ya dah Imam Hasan Basri rahimahullah ta'ala. Jadi pandangan orang Badui tadi, bila disebut tasawuf ni, kenalah ya dah pakaian yang buruk-buruk, pakaiannya ya dah lekeh-lekeh, tu tasawuf lah. Dia tak ada kena-mengena dengan pakaian, tak kena mengena dengan kenderaan. Tetapi penyakitnya hanya terletak dalam hati. Tetapi kita harus ingat bahawa alat-alat ni semua boleh menjadi ya dah sebagai alat, sebagai wasilah kepada sifat takabur. Ya, sebagai sifat takabur, sama ada kenderaan, sama ada rumah, pakaian dan sebagainya, itu adalah dijadikan oleh nafsu sebagai alat untuk sifat takabur. Jadi jangan kita kena cerdik, kena tahu, kerana itu adalah sebagai alat, ya, sebagai alat untuk kita sifat takabur. Saudara sekalian, ya. Kalau kita baca dalam firman Allah Ta'ala banyak ayat, termasuklah kadzalika yadma'ullah ala qalbin kulli mutakabbirin jabbar. Ya. Apa yang difirmankan Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala mematrikan tiap-tiap hati orang yang takabur, ya. Kadzalika yadma'ullahu ala qalbin
ala qalbin kulli mutakabbirin jabbar. Allah Ta'ala tutup hati mereka. Masya Allah. Ya, takut kita ni. Dimatikan Allah Ta'ala hatinya. Ya. Sebab tu Rasulullah SAW, ya dah, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, la yadkhulul jannata fi qalbi mithqala dzarratin min khardalin minal kibr. Tidak masuk surga seorang yang di dalam hatinya itu setimbang semut yang kecil daripada biji sawit. Setimbang semut yang kecil. Ya, tengok ya. Mithqala dzarratin min khardalin minal kibri. Ya Allah, ya Rabbi. Setimbang kecil aja. Ya. Allah Ta'ala tak masukkan dalam surga. Sebab tu kita banyakkan istighfar. Ya. Banyakkan istighfar kerana kita ni kadang-kadang terlintas dalam hati. Ya. Terlintas dalam hati. Ya. Melalui alat tadi lah. Kalau ilmu, ya ilmu lah. Kalau kepandaian, kalau pengalaman. Ini semua boleh digunakan oleh nafsu yang didorong oleh iblis untuk kita ada sifat takabur. Sebab tu kita banyakkan istighfar. Ya. Sebab tu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaitu fi jahannam wa la ubali. Allah Ta'ala berfirman kata al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Sifat kebesaran itu adalah merupakan pakaianku. Wal azamatu, keagungan itu adalah ridai. Ya tak? Selendangku. Ya, selendangku kan? Allah Ta'ala kata, sesiapa yang menarik nazak, ya tak? Siapa yang menarik salah satu daripada keduanya daripada aku, alqaitu fi jahannam. Aku campakkan mereka dalam jahannam, wala ubali, aku tak pedulikan. Kerana sifat kibri ini adalah hak milik Allah. Azamah sifat Allah. Jadi sebab itu, kalau kita ada sifat takabur, maknanya kita telah mengambil pakaian Allah. Salah satu pakaian Allah untuk kita. Itu sebab yang Allah Ta'ala wala ubali. Alqaitu fi jahannam, wala ubali. Allah tak pedulikan. Jadi inilah saudara sekalian, ya. Jadi kita kena awaslah, ya. Dan penyakit ni akan menghinggapi semua manusia, kecuali orang yang telah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi supaya kita terhindar daripada ni, kita kena ada ilmu. Kerana benda ni dia akan datang melalui apa saja, dia akan datang, ya, melalui akan datang. Kemudian perbezaan di antara takabur dan juga izzah, kemegahan. Ya. Izzah, kemegahan. Perbezaan di antara at-takabur dan izzah adalah begitu jelas. At-takabur ialah mengagungkan diri secara batil, tidak hak, atau tidak betul. Manakala izzah boleh mengagungkan diri secara hak dan betul. Kita dalam perjuangan Islam, ya tak? Kita membela Islam dalam perjuangan Islam, dasar kita, kita rasa hebat. Ya, sebab apa? Sebab hak. Ini sombong unggul, tapi kebatilan yang diketengahkan, kebatilan yang diperjuangkan. Kita juga kita juga takabur, izzah, rasa izzah. Sebab apa? Sebab kita rasa bangga. Kenapa? Yang kita perjuangkan adalah agama. Dasar kita dasar agama. Sistem kita sistem agama. Wasilah kita berwasilahkan kepada agama. Kita rasa izzah. Berbeza dengan takabur. Takabur lagi dia rasa batil, tapi dia rasa sombong, ego. Ini perbezaan-perbezaan yang begitu jelas tadi. Ya? Atau dalam pengertian yang lain, takabur ialah mengingkari dan juga menafikan nikmat. Ya, nikmat. Sedar, dia tak sedar bahawa segala pemberian, segala apa yang dia miliki, itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala. Manakala izzah ialah mengakui nikmat dan juga sentiasa menyembunyikan seperti yang dinyatakan oleh hadis yang sebelumnya tadi. Ya. Maknanya izzah ni dia rasa ini dari Allah. Allah Ta'ala akan ambil bila-bila masa. Sebab tu dia sentiasa bersyukur. Kalau katakan contohnya, dia ada kenderaan baik.
rumah yang cantik. Dia syukur. Dia rasa syukur, ya Allah. Dia tak syukur ya aku. Dapat berpakaiannya dia syukur. Makanannya dia syukur. Ya. Bukan Islam. Kesehatan Allah Ta'ala beri. Syukur. Ini Allah beri. Jangan pula, dia kata Pak Haji ni berapa? 80. Sehat lagi Pak Haji. Hebat memanglah. Ya. Dia tak rasa Allahu Rabbi. Ini adalah pemberian Allah. Pemberian Allah. Ya. Bila-bila masa Allah Ta'ala akan tarik. Sebab itu, orang yang dia tidak ada sifat takabur menyadari bahawa nikmat yang diberikan tu ada pemilik dia, iaitu Allah. Bila-bila dia akan tarik. Tapi orang takabur dia tak rasa. Hatta dengan Allah tarik pun dia masih takabur lagi. Dia tak rasa lagi, tak nikmat. Ya, kalau dulu ada jawatan umpamanya, ada kedudukan. Ya, dia rasa pun bangga. Dia rasa pun takabur. Ya. Bila Allah dah tarik pun dia tak sedar lagi. Tak sedar lagi, tak insaf lagi. Dia rasa bangga lagi. Dia rasa takabur lagi. Begitu juga kesihatan. Dah Allah tarik kesihatannya sikit-sikit. Dia tak sedar lagi. Dia rasa sombong lagi. Ya, jadi inilah manusia. Sebab itu, kita kena sentiasalah berwaspada, berhati-hati, supaya kita ni ini penyakit-penyakit dalaman hati. Ya. Sukar nak diketahui. Hatta sehingga pemiliknya sendiri sukar nak mengenalinya. Lebih lagi orang lain lah. Kecuali orang-orang yang telah diberikan perlindungan Allah Ta'ala, orang-orang yang telah diberikan pengetahuan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan nampak. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala tadi, yang sya'u min ru'yatin nafsi tadi kan. Wa ma ma yazhuru min al-kibri fi zahir. Nampak kelihatan zahir. Jadi saudara sekalian, ya. Sebab-sebab berlakunya takabur, oleh kerana sifat takabur merupakan kemuncak bagi ijabu bin nafsi, mengkagumi sendiri. Lepas ijabu bin nafsi, mengkagumi diri sendiri, maka dia lahir sifat takabur. Sehingga mendorong seorang itu memandang hina ke atas orang lain. Ya? Tadi dah saya sebut. Ya? Dia itu tengok orang lain. Ya? Dia rasa lebih dari orang lain, tapi dia tak rasa memandang orang lain hina. Dah. Itu tidak dianggap sebagai takabur. Dia rasa ada kelebihan. Dan ada kelebihan. Allah Ta'ala beri ini kelebihan kepada kita. Dan kita tidak memandang orang lain terendah daripada kita. Ya? Sebaliknya apa? Sebaliknya peluang bagi saya untuk nak bagi tahu pada mereka. Misalnya ilmu umpamanya. Ya? Umpamanya ilmu. Kita kena sedar kita ada ilmu. Sebab tu ada kewajipan bagi aku nak mengajar orang yang tak ada ilmu. Bukanlah memandang dia rendah. Tidak. Kalau dia memandang orang itu rendah, itu yang jadi takabur. Jadi takabur. Jadi hasil daripada ataupun kesan daripada ijabul nafsi yang mendalam dalam diri seorang, maka lahirlah sifat at-takabur. Ya. Memandang orang lain itu hina, memandang orang itu rendah, meninggikan dirinya, ya. Tengok orang lain itu rendah, tengok dia hebat, ya. Maka sebab-sebab yang membawa dan juga mendorong kepada berlakunya demikian adalah sama dengan sebab-sebab berlakunya ijab bin nafsi dan juga gurur yang terpengaruh, ya. Gurur sebab yang telah kita bincangkan, dia sebab-sebab dia sama, ya, sebab-sebab dia sama kerana penyakit ni penyakit yang ada rentetan-rentetan, ada kaitan-kaitan. Seandainya perkara ini diabaikan, tidak diubati, maka sudah pasti ia akan terus bersemadi di dalam diri, sama ada di tahap awal ataupun di tahap yang kian menebal sifat tadi. Jadi kena diubati, ya. Cara ubatnya kenapa? Kena ngaji, kena belajar. Ya, sebab tu selalu saya sebut, ya. Kita belajar tasawuf ni kadang-kadang kita ni ialah dah daripada dulu kepahaman kita nak banyakkan wirid, banyakkan zikir itu aja. Sebab-sebab yang boleh menghilangkan pahala kita buat kerja tu tak tahu. Salah satu saya baru pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada amalan yang lebih baik daripada solat. Ada yang lebih amalan lebih baik daripada puasa. Ada yang lebih baik daripada apa? Daripada sedekah. Apa dia kata Nabi? Iaitu salahul bainain.
memperbaiki dua manusia yang bergaduh, membaiki dua kumpulan, kalau kumpulan lah, dua organisasi yang bertelaga, maka itu lebih baik daripada puasa sunat, lebih baik daripada sedekah sunat, lebih baik daripada sembahyang sunat. Nabi kata, ya tak? Afdal, lebih baik lagi. Allahu Rabbi. Jadi kita ni dah daripada dulu lagi dah, saya pun selalu sebut ya. Daripada dulu lagi kita ni kalau mengaji berkaitan dengan buat itu, buat ini, amalan tu, oh orang pun kaku. Tapi tak belajar benda-benda yang boleh merosakkan. Ini persoalan yang ada sekarang. Ya. Contohnya tadi lah, dia nak maju, dia nak ke depan, ya, dia nak terdahulu. Tak apa, tak salah. Selama mana niat dalam hati itu kena betul. Niat dalam hati kena betul. Jangan sampai ada tiba takabur. Ini kena berbetulkan. Ya? Jadi kena awas. Kerana penyakit ni begitu licik sekali. Dia tak begitu rasa sekali dalam diri kita. Supaya kita hati-hati. Jangan sampai hingga ini. Pertama kali kena belajar. Buka kita tasawuf. Ya? Jangan sampai kita ni, ya dah. Kalau nak berbetulkan akidah, kena belajar tauhid. Nak membetulkan, ya dah, hati daripada sifat-sifat yang tercela tadi, ataupun penyakit dalam hati, kena belajar tasawuf. Ya, sebab kita nampak ya dalam masyarakat ni, bila mengaji dalam bab-bab ni tak berapa nak minat. Tak berapa minat. Minat dia apa? Oh, ni fadilahnya begini. Ni fadilahnya begini. Baca ni. Oh, mana? Itulah. Ya. Tapi dia lupa bagaimana nak mengawal, bagaimana nak mengekalkan dia dah amalan-amalan yang dia baca, pahala yang dia baca tadi. Ini yang persoalan. Tapi alhamdulillah, ya dah, kita sebagai Harakah Islam, ya dah, dalam buku-buku, walaupun buku ni kecil, ya, dah disebut. Ya, dah disebut. Bagi nak uraian lebih besar, kena belajarlah kata yang lebih besar. Seterusnya, sikap keterlaluan di dalam bertawaduk oleh setengah-setengah pihak. Ni. Ingatnya bila tawaduk ni, memang tawaduk disuruh. Ya. Tapi kalau keterlaluan, tawaduknya keterlaluan, pun jadi takabur. Cara berpakaian, cara berjalan, ya. Apa lagi? Cara penampilan, cara bercakap, terlalu tawaduk sangat. Pun lahir jadi takabur. Jadi kadang-kadang sebab berlakunya takabur adalah berpunca daripada sikap setengah pihak yang tawaduk dan juga merendahkan diri. Mereka yang agak keterlaluan. Tawaduk disuruh tapi keterlaluan. Masya Allah. Semuanya ni kena sederhana lah. Nak sederhana tu yang susah payah. Ya? Nak sederhana tu yang payah, susah. Ukuran dia. Sebab ukurannya berbeza-beza. Tak sama. Ya? Tak sama. Ukurannya tak sama. Ya? Garam, contoh. Ukurannya sederhana berbeza. Gula sederhana berbeza. Pedas pun begitu. Semua ni. Ya dah. Dan setiap kalau masakan berkaitan dengan masakan, masakan pun berbeza-beza di kesederhanaan ni. Ya, jadi tawaduk disuruh. Tapi kalau keterlaluan, bagaimana kita nak mengenali keterlaluan? Ini satu persoalan. Ya, satu persoalan. Bagaimana nak mengenali keterlaluan? Tak keterlaluan. Dari penampilan, dari pakaian, cara berjalan, ya dah. Sayangkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ada orang berjalan. Orang lelaki berjalan ni bungkuk-bungkuk. Oh, ya. Anggapan dia bahawa itu adalah tasawuf. Anggapan dia itu adalah tawaduk. Maka Sayyidina Umar, sahabat tanya, apakah dia ni sakit? Tak. Kenapa pula jalan begitu? Maka sahabat bagi tahu, Umar bin Khattab adalah orang yang paling tawaduk. Tapi kalau berjalan menunjukkan kehebatan. Kalau memukul adalah menyakitkan. Ini Sayyidina Umar. Jadi anggapan orang yang tawaduk ni tadi bila bungkuk-bungkuk tu dah anggap tawaduk. Ya? Hal ini berlaku disebabkan terdapat setengah golongan yang begitu keterlaluan tawaduk mereka sehingga menjadikan mereka menolak untuk berhias dan juga memakai pakaian yang cantik-cantik. Kena macam tu lah. Hias, ya.
Nabi SAW pun kalau hari Jumaat mengandam misai. Ni dah, misai tak dijaga. Apa ni, janggut tak dijaga. Kononnya apa? Supi. Pakaiannya pun begitu juga. Jadi, saingikan menolak berhias. Yang yang dibenarkan oleh syarak. Jangan berhias keterlaluan. Tabarut di jahiliyah. Sama ada lelaki ada perempuan. Ya. Jangan pula kita saingkan tidak menghias diri kita, tak menjaga diri kita. Ya. Kerana apa? Keterlaluan tawadu. Oh, nanti kalau macam ni tak nampak. Tuan-tuan saudara sekalian, cuba buka dalam kitab Minhajul Atqiya ala Tariqatil Awliya. Kitab ni kitab lama, ya. Saya kan disebutkan dalam tu, ya, bahawa menjaga tubuh badan kita, penampilan kita itu menunjukkan kita tasawuf, itu sudah dianggap sebagai ujub. Biar orang nampak. Ya. Nampak ciri dia, tengok pakaian dia, tengok jalan dia, dah nampak ni orang ni dah nampak dah. Ya. Maka itu dianggap sebagai ujub bin nafsi. Mereka juga sentiasa menolak untuk turut serta di dalam memberi sumbangan fikiran di dalam berbagai perkara. Kerana apa? Dia nak jaga ibadah dia, nak solat dia, nak apa dia nak. Bahkan mereka sentiasa mengelak daripada untuk menerima sebarang tanggungjawab serta memikul amanah ni berat, payah, tak mau aku. Aku tak apa-apalah, aku nak tumpu pada ibadah, nak solat saja. Ni. Tak tahu bahawa memikul tanggungjawab itu adalah merupakan membanyakkan amal. Ya, membanyakkan amal. Membanyakkan pahala. Pahala ini bukan daripada tak. Tengok bayangkan, imatatul adza anit tariq. Ini sebahagian daripada dibuatkan subatul iman. Bayangkan, imatatul adza, jaga kebersihan, jaga. Ini termasuk perkara-perkara yang diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Ya, diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita tinggalkan benda-benda macam ni. Cuma yang kena jaga tu. Sebagai mensyukuri mak. Jangan keterlaluan. Tawaduk keterlaluan pun tak boleh. Perhiasan keterlaluan pun tak boleh. Penampilan keterlaluan pun tak boleh. Anak kesederhanaan. Ya? Kesederhanaan yang penting. Cumanya ukuran kesederhanaan itu mengikut kadar apa yang dihadapinya. Ya? Situasi keadaan dia. Kesederhanaan itu bergantung kepada kita. Ya? Apabila orang yang tidak memahami tentang hakikat penolakan itu melihat apa yang berlaku, maka syaitan akan mula membisikkan di hatinya dan hingga menghiasi diri dengan perasaan bahawa penolakan mereka tentang apa yang disebut tadi, berhias dan juga memikul tanggungjawab adalah tidak lain daripada kemiskinan ataupun ketidakupayaan mereka. Ya? Ini dia. Kalau tidak, masakan mereka akan menangguhkannya walaupun seketika. Kalau orang tahu, ni tanggungjawab, galas. Ya, saya terima. Mengikut kadar kemampuan yang ada pada saya akan buat sungguh-sungguh. Perbetulkan, bimbing. Macam tu kan? Dah, aku tak mahu. Jadi ada lagi hiasan. Tak payah. Ni cukup lah. Ya. Tapi kalau keterlaluan pun tak boleh juga, ya nak? Keterlaluan pun tak boleh. Inilah persoalan yang agak sukar, ya. Yang agak sukar. Contohnya tadilah, ya dah. Orang kaya tapi bila sembahyang, orang muslimat lah contoh, ya dah. Bila sembahyang, pakailah telepon yang murah-murah. Ya. Yang murah-murah aja, ya dah. Dia tak mau, dia nak pakai yang berjenama kerana nanti dianggap sebagai takabur. Konon dia begitu, jadi dia pakai yang lusuh-lusuh saja. Ya. Jadi ini satu sila yang salah. Tawaduk yang keterlaluan. Ya, keterlaluan. Padahal kalau kita mampu pakaian yang baik, ya pakai yang baik. Mengikut kadar kemampuan kita sebagai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai mensyukuri Allah Taala. Sehinggalah ia melihat orang lain dengan pandangan yang rendah dan hina. Ini ya kerja-kerja kebajikan. Contoh dalam pasal politik lah. Ini kerja politik, ini kerja apalah. Ya dah. Dia tak tahu negara kita negara demokrasi. Ya, negara kita negara demokrasi.
Dia kata ni Allah dah tua-tua nak berpolitik lagi nak buang masa. Ingatnya berpolitik, dia buang masa, dia buat politik sebagian daripada Islam. Politik ada untuk mengatur dunia. Untuk menjaga agama, untuk mengatur dunia. Dia anggapnya Allah ni politik. Dah tak, lebih baik aku tahajud malam ni. Dia ni satu kesifat yang tak betul. Ya, padahal politik sebagian daripada Islam. Adalah untuk mengatur dunia, untuk menjaga agama. Ya, tetapi dianggap jadi orang yang berpolitik dianggap sebagai ni buang masa saja. Sia-sia saja buang masa. Ini saudara sekalian, ya. Saya teringat ni, contoh ni pun dah pernah saya sebut, ya. Contoh almarhum Tuan Guru Nik Aziz. Sebelum beliau Tuan Guru menjadi Menteri Besar, ya dah. Sebelum Menteri Besar, dia pun ceramah, ngaji, dakwah, macam-macam lah. Lebih hebat daripada kita lagi. Macam itulah keadaan ni. Tapi bila Tok Guru jadi Menteri Besar, melawat ke pasar Saidina Khadijah. Bila melawat dengan dia, dipanggil semua penjaga-penjaga ni, masa tu tak bertudung. Kelangnya sebagai siku. Bajunya singkat-singkat. Maka apa kata? Tuan Guru dia kata, mu ni menyaga ni ibadah. Ya tak? Tapi mu juga buat dosa. Buat mu tak boleh duduk. Tuat untuk umat. Tengok tu. Cuba kalau dakwah berani macam tu. Hanya sekadar dakwah saja. Tanpa ada kuasa. Tuan Guru dapat kuasa berani daripada politik. Boleh berdakwah. Kalau nak cerita ni panjang lah. Banyak lagi cerita-cerita lain ni. Kisah-kisah yang lain. Sebagai panduan. Jadi kadang-kadang orang ni dia dah tertipu, tergurur, ijabah binafsi. Ya? Kenapa? Kerana dia merasa dia yang betul, orang yang buat tu tak betul. Ya? Padahal benda-benda yang tadi yang disebutkan tadi sama ada berhias, tanggungjawab, memegang tanggungjawab, amanah sebagainya adalah sebahagian daripada ibadah. Ibadah. Tidak hanya memikirkan diri sendiri saja. Tidak memikirkan diri sendiri saja. Ini manusia ni kadang-kadang hanya dia fikir diri sendiri. Ya. Dalam masa yang sama, ia melihat dirinya begitu besar dan agung. Tidak secukup setakat itu, bahkan ia terus berusaha untuk menonjolkan diri apabila ada peluang untuk berbuat demikian. Perlakuan yang demikian dinamakan at-takabur. Dia dah bermula daripada bermula daripada tawaduk yang keterlaluan, sehingga melahirkan sifat juga takabur. Dia rasa dia betul, orang lain rendah, takabur lah jadi dia. Yang betul macam saya. Yang betul ni tindakan saya ni. Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW telah menarik perhatian tentang sebab berlakunya perkara ini. Di samping itu menggalakkan kita supaya sentiasa menyebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Sebab tu kena sedar apa saja yang kita miliki, yang kita punyai, yang kita ada, menyadari bahawa itu adalah hak Allah, pemberian Allah. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal tadi. Allah suka kepada sungguhnya Allah Ta'ala cantik. Allah Ta'ala ni cantik, suka kepada benda yang cantik. Ya. Tapi di situlah kadang-kadang kita diresapi penyakitnya. Bagaimana sabda Nabi, wa ja'alna syakirina li nikmatika musnina biha alaika qabiliha wa atamuha alaina. Dan jadikanlah kami daripada golongan yang sentiasa bersyukur, syakirin, ya, dinikmatika, sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Dengan sebabnya nikmat kami memuji engkau. Ya dah. Dengan nikmat tadi kita memuji Allah. Dia tidak lari. Berbeza tadi dengan ada pakaian yang baru, contohnya ada hiasan yang lebih dan sebagainya tadi, jadi takabur pula. Sepatutnya menikmati Allah, mensyukuri Allah. Ini perbezaan dia. Sepatutnya syukur, patutnya syukur, dia jadi bangga, dia jadi takabur. Ini perbezaan. Kenapa ni agak begitu je dah. Jadi alat yang sama, tapi boleh yang jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi takabur, boleh menjadi syukur kepada Allah. Contoh, ada orang mengenai kenderaan yang cantik, dia mampu beri yang cantik,
Ya tak? Jangan begitu Allah tunjuk-tunjuk. Ya. Ha? Contoh mana kan? Dah selalu saya sebut juga. Ya tak? Kalau tengok orang rumah cantik pun kita kata, alah rumah cantik ni macam rupa mati. Tak sabar sombong. Tak, dia mensyukuri. Syukuri. Allah Ta'ala bagi dia. Ya tak? Kenikmatan Allah Ta'ala lebih. Ya, maka dia pun buat rumah yang agak cantik. Dia mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ya. Begitulah saudara sekalian. Ya. Malik bin Nadlah ya tak? Al-Jasmani meriwayatkan dengan katanya, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabid daun wa qala ala kamal qala na'am qala min ayyi man qala padanatanillahu minal ibil wal ghanam wal khayl wal rafiq qal fa iza ataka Allahu malak wal yara asaru nikmatillahi alaika wa karamatak. Jadi ini ya, ada riwayat yang menyatakan aku telah mengunjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang lusuh. Ni tadi ya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sabin daun. Lusuh aja dah. Nabi tanya, "Ala kamal?" Nabi tanya, "Kenapa pula pakaian yang macam ni? Lusuh sangat." Lantas baginda bersabda, "Adakah engkau mempunyai harta?" Maka ia Malik tadi menjawab, "Ya, baginda." Ya nak? "Ada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Na'am." "Kalau min ayyimal?" Nabi tanya Malik, "Dalam bentuk apa harta kamu tu?" Malik menjawab, "Allah telah memurniakan kepadaku unta pun ada, kambing, kuda, hamba, semua ada. Ya, kalau kita kebun pun ada, sawah pun ada, gaji pun ada. Ya nak? Apa lagi? Ya, macam-macam lagi ada." Baginda bersabda, "Apabila Allah menganugerahkan kepada kamu harta, maka hendaklah kamu tunjukkan kesan nikmat dan juga kemurahan Allah ke atas kamu." Tengok, Nabi kata, "Ya Allah, fariullah ya dah. Fal yura asaru nikmatillahi alaika." Jadi itulah tadi. Tapi di situ juga yang saya nyatakan tadi, boleh juga menjadi takabur. Boleh itu juga boleh syukur kepada Allah Ta'ala. Kalau menyadari itu nikmat, jadi syukur. Tapi kalau menyadari itu kehebatan, ya, yang dimilikinya, kehebatan, maka itu menjadi takabur. Tinggal kita lah. Ada ilmu, tak ada ilmu. Boleh mengawal tak, ya, hati kita. Boleh mengawal tak nafsu kita. Ya. Waktu Nabi kata, "Fa'iza atakallahu mala, falyura asalun nikmah." Ya, bolehlah. Jangan pula kamu sembunyi-sembunyi pula, pakaiannya lusuh macam ni. Pergi masjid melusuh aja, ya nak? Tunjuklah kehebatan. Sehingga kan dalam kitab fiqh pun, kalau hari Jumaat kena pakai yang cantik-cantik, yang bersih, kan gitu kan? Ni dia pakai juga t-shirt juga, ya nak? Umpamanya macam tu lah. Pakai t-shirt juga. T-shirt tu bawa ke pasar pula tadi, bawa ke market, bersembahyang Jumaat. Jadi tak menunjukkan asarnya. Padahal harta ada. Jadi golongan salaf begitu sekali memahami tentang perkara ini, mereka sentiasa memberi penumpuan untuk menyatakan tentang limpahan nikmat Allah ke atas diri mereka, di samping mereka menemplak orang-orang yang tidak mengambil kisah tentang perkara ini. Jadi kena ingat bahawa itu semuanya nikmat yang ada. Cuma kita nak latih. Ya, kita nak latih diri kita menyadari apa saja yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada kita, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bagaimana Hasan bin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, yang maksudnya apabila kamu terdapat kebaikan, ya, idza asabat khaira, asabta khaira. Apabila kamu mendapat kebaikan ataupun kamu melakukan kebajikan, atau amilta khairan, amal kebaikan, maka ceritakanlah perkara itu kepada kawan yang kamu boleh percayai, ya, min ikhwanika wa hadis bihi as-saq. Bukan tak boleh, inilah kalau yang tak faham. Bila cerita aja, dah sombonglah tu. Ego lah tu. Dah kata Nabi,
Ya, kata Sayyidina Hasan bin Ali, dia kata, bila mana kamu mendapatkan kebaikan atau kamu buat amal kebaikan, dia berhadis, ceritalah dengan orang yang kamu percayai. Tapi kamu kena cerita dengan orang yang tak ada penyakit. Kalau ada orang penyakit, dah. Ya, dah. Contoh umpamanya, kita ada keluarga, ada anak-anak kita baik-baik pula anak. Macam mana anak Tuan Haji? Alah, macam itulah keadaan dia. Jangan. Cerita anak aku sekian. Yang tanya itulah orang yang sikoh. Orang yang boleh dipercayai. Orang yang tidak berpenyakit. Itu dia. Sebab Nabi kita hadis, biya saqat min ikhwanika. Dia kata, anak aku, alhamdulillah, gini. Tujuannya apa? Syukur kepada Allah. Jangan pula kata boleh cerita dia, ni dah sombong dah. Ya. Tujuannya nak bagi tahu, dan itulah nikmat dari Allah. Hasil daripada nikmat Allah Ta'ala. Ya. Begitu juga Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzaini berkata, man a'ta khairan falam yara alaihi. Sesiapa yang diberikan kekayaan tetapi ia tidak menampilkan kekayaan, falam yara alaihi, tak nampak pun. Ya. Atau falam yara, ya. Maka ia dinamakan orang yang dimurkai Allah. Masya Allah. Summiya biwaidillah. Dia nikmatlah. Orang ya diberikan oleh Ta'ala kebaikan, tapi dia tak tunjuk kebaikan itu. Allah Ta'ala beri dia kekayaan, tetapi dia tidak menampilkan kekayaan itu. Maka ia menamakan orang yang dimurkai oleh Allah dan orang yang menentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Ya dah. Jadi kita kena, cumanya itulah tadi, kita awas jangan sampai dihinggapi, diresapi oleh takabur. Itu saja. Jadi kita sendiri yang nak ngawal, hati kita nak ngawal, nak cerita, nak cakap, nak buat ni tadi, macam mana kita. Ya. Kadang-kadang cerita tujuannya nak tolak fitnah. Yang nak tolak fitnah. Contoh umpamanya, dia pakar motivasi. Selama di sekolah atau di mana, tong, anak gini. Bila dia tanya, tuan, anak tuan kerja apa tuan? Alah, biasa je lah. Orang tak percaya. Orang tak percaya. Tadi selama bukan main, bila dia tanya anak dia, rupanya anak dia tak ada percaya. Kena cerita, anak aku gini, tak dengan tujuan meyakinkan orang. Bukan tujuan takabur, meyakinkan orang. Dia cerita tadi sebab dia dah buat. Itulah saudara sekalian, dia kena cara tu yang betul, kena niat yang betul, ya tak? Kena cara yang betul, niat yang betul. Itu memerlukan ilmu tentang pada kita. Contohlah tadi kan, ceramah di sekolah, bagi motivasi kepada mak bapak, ramai. Tetapi dia sembunyikan, terlalu tawaduk. Alah, anakku biasa aja, tak ada apa-apa pun. Dia tawaduk, dia tak bagi cerita anak dia. Itu tak betul tu. Orang pun hilang keyakinan. Anak dia pun tak percaya, nak motivasi anak orang pula. Nak motivasi kita pula. Orang tak percaya. Jadi kadang-kadang kita cerita untuk meyakinkan orang. Untuk meyakinkan. Untuk menolak fitnah. Dan banyak lagi lah. Ya. Banyak lagi cerita berkaitan dengan inilah. Jadi saya rasa setakat itu saja. Mudah-mudahan ya, kita dihindarkan daripada penyakit takabur. Jadi bekalan utama adalah ilmu, penghayatan, ya, muhasabah, meneliti, mengkaji, ya dah, menginsafi bahawa semua ini adalah pemberian Allah Ta'ala. Ya, pemberian Allah Ta'ala. Sepatutnya kita kena membanyak-banyakkan syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab selain daripada itu, kita kena banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kadang-kadang ada lintasan-lintasan. Ya, lintasan-lintasan dalam hati itu ada takabur, ada riaknya, ya. Ada riak. Sebab iblis laknatullah tak senang dia supaya kita ni terus, ya tak, terhindar daripada penyakit ni. Dia akan bagaimanapun menggunakan alat-alat yang ada pada kita, kelebihan kepada ada kita, dan apa yang ada kita untuk, ya tak, menjahanamkan kita balik. Jadi sebab tu kita kena tahu, ya tak, selok belok, cili liciknya
iblis laknatullah samping nafsu yang ada dalam diri kita. Ya dah. Jadi mudah-mudahan ya dah, dengan adanya sedikit penjelasan huraian tadi, mudah-mudahan ya Allah Taala selamatkan kita dari sebab takabur. Ya dah. Mintalah dengan Allah, mohonlah kepada Allah. Ya dah, ya. Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kan ada doa ya dah, Allahumma a'udzika min syarril qalbi. Kan ada doa min syarril ulun, min syarril ya dah ain, min syarril ya dah, semua ni termasuklah min syarril qalbi, kejahatan hati. Kejahatan hati apa? Jangan tadi ujub, riak, takabur, semua dan sebagainya. Minta kepada Allah supaya kita ya dah terhindar daripada penyakit-penyakit hati tadi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamisana wa man habba ilayna min ahli ilmi al-khair wa la taj'alna jahli dair. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyana fi qulubina wa karil kufra wal-fusuq wal-isyan. Allahumma ya dafil bala ya Allah ya dafil bala rahman wa ya dafil bala rahim idfa'ul anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi bil alamin. Taqabbalallahu minkum. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا